આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર। પ્રધાનમંત્રીના આગમન પહેલા આર્મ ફોર્સે મોરચો સંભાળ્યો। પોલીસ વિભાગે સમગ્ર પ્રદેશમાં સઘન સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દમણ દીવને જોડતી પવનહંસ હેલિકોપ્ટર સેવા સહિત કુલ 1000 કરોડની 37 યોજનાઓનું લોકાર્પણ કરશે। વાપીમાં 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક બર્થડે પાર્ટીમાં અને હોસ્પિટલમાં મારામારી કરનાર 3 ફરાર આરોપીની પોલીસે કરી ધરપકડ। પાર્ટી વલસાડી ઝાપા કુંભારવાડ વિસ્તારમાં 8 મકાનોના તાળા તૂટ્યા। ચોરોએ અંદાજિત 15,000ના માલમત્તાની ચોરી કરી ફરાર થયા। હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર। પ્રધાનમંત્રીની દમણ મુલાકાતને પગલે કોઈ અઘટિત ઘટના ન બને અને ટ્રાફિક સમસ્યા ન સર્જાય તેને લઈ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અર્થે આર્મ ફોર્સ દમણ ખાતે મોરચો સંભાળશે। લગભગ 70 વર્ષ બાદ કોઈ પ્રધાનમંત્રી સંઘ પ્રદેશ દમણની મુલાકાતે આવનાર છે। ત્યારે આવનાર 24મી ફેબ્રુઆરીના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દમણની ઐતિહાસિક મુલાકાતે પધારનાર છે। તે સમયે પ્રદેશમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે। તેમના આગમનમાં આખા વિસ્તારમાં પ્રધાનમંત્રીને આવકારતા બેનરો લગાવવામાં આવ્યા છે। પ્રશાસન, સાંસદ, જિલ્લા પંચાયતો અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પ્રધાનમંત્રીને આવકારતા બેનરો અને પોસ્ટરો લગાવાયા છે। આ સાથે જ દમણ ખાતે સુરક્ષાને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે। સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી રિઝર્વ બટાલિયનને રિહર્સલ પહેલા પોતપોતાની ડ્યુટી અપાઈ ગઈ છે। પ્રધાનમંત્રીના આગમન પહેલા જ આર્મ ફોર્સે મોરચો સંભાળ્યો છે। પોલીસ વિભાગે સમગ્ર પ્રદેશમાં સઘન સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો છે, જેને કારણે કોઈ પણ અઘટિત ઘટના પ્રધાનમંત્રીના આવકાર સમયે ન બને। જાહેર માર્ગના કિનારા ઉપર લોખંડના બેરિકેડ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે। ત્યારે દમણની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સંભાળવા આર્મ ફોર્સ દમણ ખાતે આવી પહોંચી છે। લગભગ 3 થી 4,000 રિઝર્વ બટાલિયન ફોર્સના જવાનો દમણ ખાતે સુરક્ષા અર્થે પહોંચી ગયા છે। પોલીસ વિભાગ અને પ્રશાસન દ્વારા પોલીસ કર્મીઓ અને આરબીએફના જવાનોને જરૂરી સલાહ સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આર્મ ફોર્સને તેઓની સુરક્ષા બંદોબસ્ત અને અન્ય કાર્યની જાણકારી આપવા માટે ડીઆઈજી બીકેસી, એસપી સેજુ કુરુવિલ્લા, મેઘના યાદવ તેમના સમગ્ર પોલીસ કાફલો હાજર રહ્યો હતો। ये पीछे तक आवाज आ रही है क्या? वो नहीं बता रहे हैं। और होमगार्ड विजय टीम सोलंकी केवल मैं दीपफरी आना से विना हेलीकॉप्टर आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें काफ़ी लोगों के आने की संभावना है और इसलिए हमने तमाम फोर्स की ब्रीफिंग आज से शुरू कर दी है और आज वो अपने अपने जहाँ भी ड्यूटी पॉइंट है वहाँ जाएंगे और अपने ड्यूटी को समझेंगे और ताकि कल जब रिहर्सल होगा तो उसमें उनको पता होना चाहिए वो क्या काम कर। तो ट्रैफिक अरेंजमेंट है वो बहुत बड़ा अरेंजमेंट बनाया गया है और मैं डिटेल के लिए अपने एसपी दमन को बताता हूँ, वो आपको बताएंगे अभी ट्रैफिक का जो पूरा सिस्टम है ताकि पब्लिक को भी दिक्कत ना हो और जो रैली में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं उनको भी सुविधा हो। तो मेरे बाद एसपी साहब आपको ट्रैफिक का पूरा के लिए अलग अलग पार्किंग जोन्स आइडेंटिफाई किया है। ज़्यादातर लोग बस में आ रहे हैं तो बस के लिए टेंट होटल के सामने बसों का पार्किंग आयोजित किया है। उसमें बसेस टेम्पो वगैरह में आने वाला उनको पार्किंग लेवल्स दिया है तो उनको सीधा पार्क करना है, लोगों को उधर उतरना है, पार्किंग में ही उतरेगा और फिर उधर से पैदल चल करके वेन्यू तक पहुंच जाएगा। दूसरा कार पार्किंग के लिए कुछ इनविटेशन पास दिया हुआ है, उनके लिए कॉलेज कैंपस में
हम लोग पार्किंग का व्यवस्था किया है। जैसे प्रेस और मीडिया का भी पार्किंग यहाँ कॉलेज कैंपस में रखा है। ऑफिसर्स का पार्किंग कॉलेज कैंपस के ऑपोजिट साइड में एक ग्राउंड आइडेंटिफाई किया है। जैसे कोई कार से आएगा तो कार का पार्किंग हम लोग इधर वाट चौकी के आगे जाकर के क्रिकेट ग्राउंड है तो वहाँ पार्किंग रखा है। बाइक से कोई आ रहे तो झील बार के सामने जगह है, वहाँ पार्क कर सकते हैं। गोली पटेल समाज हॉल में पार्किंग का व्यवस्था किया है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे पार्किंग किया है। इसके अलावा हमारा मेजर एक और पार्किंग है कोस्टल हाईवे में, बेंच फ्लोर और पातलिया के साइड में। तो कितना भी रोड का दोनों साइड में जगह है, वहाँ बस कार बाइक पार्क करने के लिए हम अलाउ करेगा और वहाँ हमारा स्टाफ मौजूद रहेगा। हमारे स्टाफ के साथ वॉलंटियर्स भी रहेगा और पार्किंग में सुविधा देने के लिए। और एक बार पूरा पार्किंग का और डायरेक्शंस का हम बोर्ड सिटी में जगह जगह पे लगा रहे हैं। हम इसका न्यूज़पेपर में भी उसका डायरेक्शन दे देगा क्योंकि पब्लिक के लिए सुविधा होगा। इसके साथ साथ हम पब्लिक को मतलब जनरल पब्लिक के लिए भी एडवाइजरी दे रहे हैं किस रूट पे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, किस रूट पे कम ट्रैफिक होगा। क्योंकि किसी को एयरपोर्ट पे जाना है, किसी को रेलवे स्टेशन में भी जाना है, किसी को कहीं और भी जाना होगा तो उनको डाइवर्शंस ले सकते हैं, दूसरा रास्ता ले सकते हैं क्योंकि उनका कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए कोई भी पब्लिक को। उसके लिए हम एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर थ्रू मीडिया सबको पहुंचा देगा किस रूट अवॉइड करना चाहिए, किस रूट पे कंजेशन होगा और किस टाइम में ज़्यादा कंजेशन होगा वो बताएगा। इसमें मेनली जनरल बाकी पार्किंग तो हम बता दिया। इसमें कंजेशन मोस्टली होगा तीन पत्ती से बेंच फ्लोर वाला रोड में, तीन पत्ती मशाल चौक बेंच फ्लोर में इसमें हेवी कंजेशन होगा और इसमें रूट भी ब्लॉक होगा। हम 12:30 बजे से 2:30-3 बजे के बीच में काफ़ी उसमें ब्लॉकेड रहेगा। सिमिलरली अभी कोस्टल हाईवे में हेवी ट्रैफिक रहेगा सुबह से शाम तक। सिमिलरली नानीदबन बस स्टैंड से डीमार्ट की तरफ वाला रोड में भी हेवी कंजेशन रहेगा। ये बेसिकली ये रोड है तो अवॉइड करना चाहिए 332 से बेंच फ्लोर वाला रोड वो, और बाकी रोड मतलब ट्रैफिक के लिए एकदम स्मूथ रहेगा। આગામી 24 ફેબ્રુઆરીએ વડાપ્રધાનની સંઘ પ્રદેશ દમણની મુલાકાત અવસરે થનાર વિકાસલક્ષી કાર્યોના લોકાર્પણની જાણકારી આપવા હેતુ પ્રદેશ પ્રશાસકના સલાહકારે યોજી હતી પત્રકાર પરિષદ। આગામી 24મી ફેબ્રુઆરીના રોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દમણની મુલાકાતે પધારનાર છે। ત્યારે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા દમણમાં 37 યોજનાઓનું લોકાર્પણ કરવામાં આવનાર છે। આ સાથે જ દમણથી દીવને જોડતી પવન હંસ હેલિકોપ્ટર સેવાનું પણ લોકાર્પણ 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ થનાર છે। આમ કુલ 1000 કરોડના વિકાસલક્ષી યોજનાઓનું લોકાર્પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે 24મી ફેબ્રુઆરીના રોજ કરવામાં આવનાર છે। ત્યારે પ્રધાનમંત્રીના આગમનને લઈ સંઘ પ્રદેશ દમણ ખાતે તમામ તૈયારીઓ સંપૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। આ માટેની જાણકારી આપવા હેતુ મોટી દમણ સ્થિત સચિવાલય ખાતે દમણ પ્રશાસક પ્રફુલ્લ પટેલના સલાહકાર SS યાદવે એક પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી અને પ્રધાનમંત્રીના આગમનને લઈને તમામ જાણકારીઓ પત્રકારોને આપી હતી। प्रधानमंत्री जी आएंगे कॉलेज ग्राउंड में पूरा सभा करने के लिए पब्लिक मीटिंग का सरस्वती विद्या योजना में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उनका शुरुआत इस साल की दो प्रधानमंत्री की योजना है, इनके सर्टिफिकेट और इसमें कुछ हेलीकॉप्टर में बैठ के और साथ ही साथ एक जॉय राइड भी शुरू होगा। दो चीज़ें हैं इसमें, तो इससे 38 करोड़ में ये बना है। इससे ये फायदा होता है, एक तो लॉस कम होते हैं जितने ज़्यादा एक पास फाइनल PMO से अभी नहीं आया। सर एकदम ब्रीफ में ये PM की विजिट के ये दमन में बहुत हिस्टोरिक विजिट माननीय प्रधानमंत्री जी का हो रहा है 24 तारीख को और पूरे दमन में बहुत उत्साह है उसको लेके, सब लोग बहुत खुश हैं। इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम्स का लॉन्च प्रधानमंत्री जी करेंगे जिसमें मुख्य जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स को राशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, इंडस्ट्रियल हाउसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत है और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनका शुरुआत होगी। साथ साथ जो दमन के और दीव के विकास के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स प्लान किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 1000 करोड़ के, उनका लोकार्पण या उनका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। कुल मिला के 37 प्रोजेक्ट हैं जिनकी कुल लागत 1000 करोड़ के करीब। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोगों की कन्वीनियंस के लिए और जो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा का शुरुआत हो रही है। ये दमन से दीव हेलीकॉप्टर सर्विस पवन हंस के द्वारा और
अहमदाबाद दीव अहमदाबाद फ्लाइट सर्विस एयर उड़ीसा से उड़ान स्कीम के तहत इसका भी शुरुआत 24 तारीख को ही होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। इसका रेट 2,500 रुपये पर पर्सन पर फ्लाइट कि जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन लगाता है वो सांसद या चुने हुए प्रतिनिधि की फ़ोटो नहीं लगाता है किसी में भी, खुद सांसद महोदय खुद भी लगा रहे हैं और बाकी उनके सपोर्टर भी लगा रहे हैं, चाहे वो सरपंच हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटी अध्यक्ष हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हैं, चाहे सांसद हैं, वो अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी का वेलकम कर रहे हैं। हम उनका अधिकार कैसे छीने कि वो प्रधानमंत्री जी का वेलकम नहीं करें। जो शिलान्यास का प्रोग्राम होता है और वो जैसा कि प्रोटोकॉल में है वैसे ही तरीके से होगा। मैंने बताया ना, जैसा कि प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री विजिट के दौरान जिसका नाम लिखा जा सकता है उसका नाम जरूर लिखा जाएगा। 5 ફેબ્રુઆરીએ વાપી ગુંજન વિસ્તારમાં આવેલ ન્યૂ હાઉસિંગ સોસાયટીમાં કાળી માતા મંદિર પાસે બર્થડે પાર્ટીને લઈ બે પક્ષો વચ્ચે મારામારી થઈ હતી, જેના 3 આરોપી ફરાર હતા, જેની બાતમીના આધારે જીઆઈડીસી પોલીસે નામદાથી કરી છે ધરપકડ। વાપીના ગુંજન વિસ્તારમાં આવેલ ન્યૂ ગુજરાત હાઉસિંગમાં આકાશ રાયના બર્થડે હોવાથી આકાશ રાય અને તેના મિત્રો હાઉસિંગમાં સ્થિત કાલીમાતા મંદિર પાસે બેઠા હતા। તે દરમિયાન પંકજ દુબે, પવન દુબે દ્વારા આકાશ સાથે કઈ વાતને લઈ મારામારી થઈ હતી, જે બાદ આકાશ રાયના મિત્ર અમિત ભટ્ટ દ્વારા ઘાયલ આકાશને વાપી સ્થિત હરિ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લઈ જવાયો હતો, પરંતુ આ આરોપીઓએ બીજા મિત્રોને બોલાવી હરિ હોસ્પિટલમાં જનરલ વોર્ડમાં જઈ પંકજ, પવન, અમિત ભાનુશાલી, ઉમેશ અને બીજા અન્ય સાથીઓ દ્વારા આકાશને કહ્યું કે તું નાટક કરે છે, તને કઈ લાગ્યું નથી અને આકાશના હાથમાં લાગેલી નળી પણ કાઢી દીધી હતી અને આકાશને માર માર્યો હતો। ત્યારબાદ બહાર આકાશનો મિત્ર અમિત ભટ્ટ હરિયા હોસ્પિટલના ગેટ પાસે ઊભો હતો, ત્યાં પણ તેઓએ અમિત ભટ્ટ જોડે બોલાચાલી કર્યા બાદ અમિત ભાનુશાલી, પવન, પંકજ અને ઉમેશે અમિત ભટ્ટને માર મારવાનું શરૂ કરી દીધું હતું અને હોસ્પિટલમાં પેશન્ટને સુવડાવવામાં આવતા સ્ટ્રેચર પણ ઉચકીને મારતા આ સમગ્ર ઘટના હરિયા હોસ્પિટલમાં લાગેલા કેમેરામાં कैद थई हती। त्यारबाद पुलिसने जाण करता पुलिसे घटना स्थळे पहोंची उमेश, अमित भानुशाली अने अन्य एक आरोपीने पकड़ी पाड्या हता अने 3 आरोपी त्यांथी फरार थई गया हता। ज्यारबाद पुलिस द्वारा 3 आरोपीओनी धरपकड़मां पुलिस फरी रही हती, त्यारे बातमीना आधार पर नामदा गाममां 3 आरोपीओ छुपाયેલ હોવાની જાણકારી પોલીસને મળતા પોલીસ દ્વારા 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરાઈ હતી, જેમાં આરોપી પંકજ પ્રભુનાથ દુબે, પવન ઉર્ફે છોટુ પ્રભુનાથ દુબે અને વિશાલ ઉર્ફે ભોપા શર્માની બુધવારના રાતના જીઆઈડીસી પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને આરોપીઓ ઉપર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ કરી રહી છે। તારીખ 5/2/18 રોજ રાત્રિના 2:00 વાગ્યાના સુમારે હરિયા હોસ્પિટલમાં અમિતભાઈ જ્યોતિન્દ્રભાઈ ભટ્ટ તેમના મિત્ર આકાશ રોયને મારામારીમાં થયેલી ઈજાના કારણે સારવાર માટે લઈ ગયેલ અને આકાશની સારવાર ચાલુ હતી। તે દરમિયાન આ કામે આરોપીઓ હોસ્પિટલમાં જઈ ઈજા પામનાર સાથે ઝઘડો કરી મારામારી કરેલ અને ફરિયાદી અમિતભાઈ સાથે પણ ઝપાઝપી કરી મારામારી કરતા ત્રીના પોસ્ટેમાં અમિતભાઈ ફરિયાદ આપતા ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ અને જે તે વખતે સ્થળ ઉપર 3 આરોપીઓ પકડાઈ ગયેલ, જેઓ નશો કરેલ હાલતમાં મળી આવતા પ્રથમ તેઓને પ્રોહિબિશનના ગુનામાં ધરપકડ કરી જેલમાં મોકલી આપેલ। ત્યારબાદ આ ગુનાના કામે અન્ય આરોપી પંકજ દુબે તથા તેનો ભાઈ પવન અને વિશાલ ગુનો કર્યા બાદ ભાગી ગયેલ, જેઓની ધરપકડ માટે બાતમીદારથી માહિતી મેળવતા નામદા ગામમાં ગઈકાલે સાંજના હોવાની બાતમી આધારે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી આ ગુનાના કામે વિધિવત ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। તપાસ ચાલુ છે। પારડીનગરમાં હાલ પણ ચોરીનો સિલસિલો છે યથાવત, ત્યારે પારડી વલસાડી ઝાપા કુંભારવાડામાં 7 થી 8 મકાનોના તાળા તૂટ્યા। પારડીનગરમાં બુધવારની રાત્રિના ફરી તસ્કરોએ વલસાડી ઝાપા કુંભારવાડામાં 7 થી 8 મકાનોના તાળા તોડી અંદાજે 15,000 મત્તાની ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયા હતા। ચોરીના બનાવ અંગે પારડી પોલીસ મથકે જાણ કરવામાં આવી હતી, જેને લઈ પોલીસ સ્થળ પર આવી વિગતો મેળવી હતી, જેમાં વલસાડી ઝાપા કુંભારવાડમાં બંધ મકાનના તાળા તૂટ્યા હતા, જ્યાં ભારત ગેસ એજન્સીના ડીલરના નીચે રહેતા બંધ મકાનમાં કશું મળ્યું ન હતું, જ્યારે તેમની પાછળ આવેલ એમપી વ્હાઇટ હાઉસ ચાલીમાં
બે બંધ મકાનના તાળા તોડી તસ્કરો તેમાં પ્રવેશ્યા હતા, જેમાં કબાટમાં મૂકેલ રોકડા 13,000, એક ચાંદીનું બ્રેસલેટ અને સેમસંગનો ફોન ચોરી કરી ભાગી છૂટ્યા હતા. ઘટના અંગે મળસ્કે 5 વાગ્યે જાણ થતા સ્થાનિકોએ તપાસ માટે નીકળ્યા હતા, પરંતુ તસ્કરો તે પહેલા જ ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યા હતા. ત્યારે ચોરીની ઘટના અંગે પારડી પોલીસ મથકે મુકેશ અંબાલાલ પુરવિયાએ ફરિયાદ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. ત્યારે પારડી નગરમાં ચોરીનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે અને ગુજરાતની પોલીસ ચોરીનો ગુનો ઉકેલવા કરતા દારૂ પકડવામાં જ રસ ધરાવતી રહી છે, એ જાણવા મળી રહ્યું છે. મળસ્કેના મારા બાજુમાં ચાલીવાળા પેલા રવિન્દ્રભાઈ છે, એમનો ફોન આવ્યો હતો અને એમણે મને કહ્યું કે ભાઈ ધનસુખભાઈ અમારા ઘરને આગળના ભાગે કંઈક આગડા મારી ગયા છે. એટલે અમે બધા છોકરાઓ બધા 10-15 જણા આવ્યા અને લાકડા લઈને ચોર હશે એમ કરીને ખરેખર ચોરે જ આવ્યા હતા અને બધાના આગડા ખોલ્યા. પછી જોયું તો 2 રૂમોના આગળ પાછળ તૂટ્યા હતા અને 3 રૂમોના આગળ તાળા તૂટ્યા. 5:30 વાગે મળસ્કે 5:30 મળસ્કે આવી જોયું અને બધાના આગડા ખોલી અને પોલીસને જાણ કરીને પોલીસ 6 વાગે આવીને ચેક કરી ગઈ. તમારા બી 2-3 રૂમોના આગળ તોડિયા નકુચા કાપી નાખ્યા હતા. કઈ સફળતા મળી નથી. रात को चोरी हो गया, हम लोग ऑर्डर में गए थे पानी पूरी के, तो रात को ताला तोड़ के अंदर सब सामान इधर उधर कर दिया, थोड़ा पैसा था अलमारी में वो ले लिया, एक ब्रासलेट और एक मोबाइल सैमसंग का वो लेके चले गए. सबके जितने भी रूम है सबको बाहर से कुंडी लगा, 15 रूम है. मेरा भाई है मुकेश भाई अंबालाल, ये छोटा भाई है, यहाँ रहता है और रात को हम यहाँ नहीं थे, वो पानी पूरी का ऑर्डर है, रहता है शादी में हमारा, तो हम लोग शादी में थे और रात को यहाँ पे मतलब ताला तोड़ दिया और सबके लोग बाहर से मार दिया था. और हम सुबह आए तो पता चला कि भाई टूटा हुआ है और हमारे पड़ोस में भी एक ताला टूटा हुआ है जो ऑलरेडी बंद है, उसमें कोई रहते नहीं है. दादाजी हमारे 13,000 रुपया रोकड़े थे, केस लॉकर में थे और ब्रासलेट था चांदी का जाड़ा वाला और एक छोटा सा पीस था सैमसंग का, वो गया है. કપરાડા તાલુકા પંચાયત, બીઆરસી અને પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના સંયુક્ત ઉપક્રમે કપરાડા પ્રાથમિક શિક્ષકોનું યોજાયું સ્નેહ સંમેલન. કપરાડા તાલુકા પંચાયત, બીઆરસી અને પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના સંયુક્ત ઉપક્રમે રોયલ તલાટ પરાગદાદાના કેમ્પસ ખાતે કપરાડા પ્રાથમિક શિક્ષકોનું સ્નેહ સંમેલન યોજાયું હતું. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ શિક્ષક સ્નેહ સંમેલનનું આયોજન કરાયું હતું, પરંતુ આ વખતે જિલ્લા પંચાયત દ્વારા ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી ન હતી, જેથી શિક્ષકોના સહયોગ દ્વારા જ સ્નેહ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા ગીતાબેન પટેલે જણાવ્યું કે શિક્ષણમાં ભણતર, ઘડતર અને ચણતર મુખ્ય 3 પાયાની બાબત છે. સાથે દેશ પ્રેમ અને પુસ્તક પ્રેમ પણ બાળકોમાં જાગૃત કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે, જેથી આવી સદઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ સાંકળી બાળકોને ઘડતર કરવા જરૂરી હોવાનું જણાવ્યું હતું. ત્યારે ધારાસભ્ય જીતુભાઈ ચૌધરીએ કપરાડાના વિકાસ માટે શિક્ષકોનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે અને જેઓ ખૂબ જ મહેનતુ છે, જે અંગે આશીર્વચનો પાઠવ્યા હતા. સાથે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન વક્તાઓએ કપરાડા તાલુકાના વિકાસના સિંહ ફાળો અને શિક્ષણમાં પ્રગતિ અંગે બિરદાવ્યા હતા. તાલુકા સંઘના પ્રમુખ આયતુલભાઈ કુંગણાએ શિક્ષકોના શિક્ષણમાં અને વહીવટી સંદર્ભે પડતર પ્રશ્નોનો પણ ચિતાર આપ્યો અને જેનો ઉકેલ સત્વરે થાય એવી બાહાધારી પણ પાઠવી હતી. ત્યારે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગામના સરપંચ બીઆરસી વિમલ પટેલ, ટીપીઓ પ્રકાશભાઈ પટેલ, જિલ્લા સંઘના મંગી બુધાભાઈ પવાર, મહામંત્રી હરેશભાઈ પટેલ, જિલ્લા સભ્ય ગુલાબભાઈ રાઉત, તાલુકા પ્રમુખ રમેશભાઈ ગાવિત, ડીપીઓ જેપી પ્રજાપતિ, પારડી ટીપીઓ આઈએસ પટેલ, બીટ નિરીક્ષકો, સીઆરસી કોઓર્ડિનેટ મુખ્ય શિક્ષકો ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. હાલ પૂરતા તો જે અમારો સૌથી મોટો પ્રશ્ન હતો શિક્ષકોની ઘટનો જે પ્રશ્ન હતો તે હવે લગભગ નહીવત ઘટ છે. પહેલાં જે વલસાડ જિલ્લામાં સૌથી વધારે ઘટ કપરાડા તાલુકામાં રહેતી હતી, પણ હવે એવું નથી. અને ખાસ તો અહીંયાની જે ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે, જે ડુંગરાળ વિસ્તાર છે, જવા આવવાની શિક્ષકોને તકલીફ પડે છે. રસ્તાઓ તો હવે થઈ ગયા છે, પણ હું માનું ત્યાં સુધી આવો કોઈક બહુ મોટો પ્રશ્ન એવું છે નહીં. પંચાયત તરફથી જે ગ્રાન્ટ મળતી હતી એ કોઈક કારણસર આ વખતે ફાળવવામાં આવેલ નથી, પણ આ રૂટીન પ્રક્રિયા છે. એટલે અમે બધા શિક્ષકોને વાત કરી, સંઘના હોદ્દેદારો છે, બીઆરસી છે, એમને વાત કરી અને એક મિટિંગ રાખીને તેમાં બધા તૈયાર થઈ ગયા અને એનો આ
એક બહુ મોટું સંમેલન અમે 0 બજેટમાં કરી શકીએ. અમારા જિલ્લા પંચાયત શિક્ષણ સમિતિ વલસાડ દ્વારા કેળવણી સંમેલન માટે જે 5 તાલુકા હતા એમને દરેક તાલુકાને મારા જાણ પ્રમાણે 1.5 લાખ રૂપિયા જે એક તાલુકાને ગ્રાન્ટ શિક્ષક સંમેલન માટે ફાળવાતી હતી. પરંતુ આ વખતે અમારે આમ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી સાહેબશ્રીને મળવાનું થયું અને એમને પૂછવાનું થયું ત્યારે કે ભાઈ આ વખતે શિક્ષણ સમિતિ દ્વારા 3 લાખ જેટલા જ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે અને જે 6 તાલુકાને વહેંચતા આમ શિક્ષક સંમેલન થઈ શકે એવું નથી અને એમની પુરવણીઓ લાવવામાં આવી છે. એટલે આ વખતે તાલુકામાંથી શિક્ષકો માટે શિક્ષક સંમેલન કરવા માટે કોઈ ગ્રાન્ટની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી નથી. કપરાડા તાલુકા શિક્ષક ભાઈ બહેનોનું કેવું છે કે અમે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સાથે ભેગા મળી જે શિક્ષણ ક્ષેત્રે પ્રવૃત્તિ કરવાના હોય જેવા કે શિક્ષણ પ્રત્યે દરેક બાળકોનો આગળના આગળ અભ્યાસમાં આવે અને જે પણ શાળા આગળ કરતી હોય એને સન્માન કરવું અને આ જ વિસ્તારના જે 43,000થી વધારે નાના નાના બાળકો 1 થી 8 ધોરણના ભણતા હોય એનું ભાવિ ઉજ્જવળ બનાવવાનું, સાથે 1554 જેવા શિક્ષક ભાઈ બહેનો આ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે જે સરકારશ્રીની વિવિધ શિક્ષણ ક્ષેત્રે કામ કરવાની પદ્ધતિ હોય એ કરી રહ્યા છે અને અહીંના જે કપરાડા વિસ્તારના બોર્ડર વિલેજના ગામો છે તે પણ આજે જે મરાઠી ભાષામાં બોલતા હોય પણ આજે ખૂબ સારી રીતે ગુજરાતી, હિન્દી અને ઇંગ્લિશ પણ બોલી શકે છે અને સારી રીતે એ લોકો અભ્યાસમાં પણ આગળ આવી રહ્યા છે. એમ તો મારે એટલું કેવું છે કે કપરાડા તાલુકાની અંદર પહેલાં અમારા કપરાડા તાલુકો ખૂબ પસાર હતો, પણ હાલ તબક્કે જે શિક્ષકોએ ખૂબ સુંદર કામગીરી કરી છે અને અમારા વિસ્તારના ઘણા બધા છોકરાઓ વિદ્યાર્થીઓ આજે ડૉક્ટરો અને એન્જિનિયરો બન્યા છે અને હાલ તબક્કે આમ જોવા જઈએ તો અમારો કપરાડા તાલુકો ખૂબ આગળ છે. મિત્રો, 1 વર્ષ પહેલાં અમારે કપરાડા તાલુકાની અંદર શિક્ષકોની ઘટ હતી પણ ગયા વખતે 92 જેટલા શિક્ષકોની ભરતી થઈ. હાલ તબક્કે મારા ધ્યાન મુજબ 10 કે 15 જેટલા શિક્ષકોની ઘટ છે. એટલે આ વર્ષમાં એ પણ અમારે પૂર્ણ થશે અને મારે એટલું કહેવું છે કે કપરાડા તાલુકો અત્યારે ખૂબ પ્રગતિને આગળ ચાલી રહ્યો છે અને અમારા શિક્ષકો એટલું બધું સુંદર કામ કરી રહ્યા છે કે જે આજે સિટીના બાળકોને હારોળમાં આજે અમારા આદિવાસી વિસ્તારના બાળકો પણ ખૂબ આગળ વધી રહ્યા છે. આજે શિક્ષણ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો અમારા એટલી બધી શક્તિઓ પડેલી છે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓની અંદર, એ શિક્ષકો ખૂબ જગાવી રહ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ આગળ ને આગળ વધી રહ્યા છે. અંગ્રેજી માધ્યમ સુધી પણ એ લોકો લઈ જાય, કારણ કે જે અમારા આદિવાસી વિસ્તારની અંદર પહેલાં ગુજરાતી બોલવામાં તકલીફ પડતી, અત્યારે અમારા બાળકો હિન્દી અને ગુજરાતી પણ સારી રીતે બોલી શકે છે અને હાલ તબક્કે જે વૈજ્ઞાનિક ઢબે જે અત્યારે હાલ તબક્કેનો જે સમય છે એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં બાળકો સિટીના ભણતા હોય છે તો એ અમારા બાળકો વંચિત ન રહી જાય. તો શિક્ષકો પર અમે એટલી અપેક્ષા રાખીએ કે અમારા બાળકોને પણ અંગ્રેજી માધ્યમ તરફ લઈ જાય એટલો અમે ઈચ્છા રાખીએ છીએ. સમાચારમાં સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો. જોતા રહો જેટ ન્યૂઝ. बदल रहा है देश, बदल रहा है देश का हर प्रदेश, हर तरफ है उन्नति, हर क्षेत्र में है प्रगति, वैश्विक फलक पर मिली है एक नई पहचान, हो रहा है एक नए भारत का निर्माण और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाले हमारे देश के दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रगतिशील कार्यों से प्रेरित होकर संघ प्रदेश दमन एवं दीव के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल भी समग्र संघ प्रदेश के विकास को नए आयाम दे रहे हैं. एक नए दीव और नए दमन का निर्माण हो रहा है और संघ प्रदेश का सद्भाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं दीव और दमन को इस विकास के लिए अभिनंदन देने पधार रहे हैं. 24 फरवरी 2018 को विवेकानंद कॉलेज ग्राउंड, नानी दमन. Bhuval Travels, Vapi, Daman and Silvassa to Mumbai Airport, only 2500 rupees. Toll tax include. Company and tour vehicle suppliers: AC, non-AC, Indigo, Desire, Tavera, Aria, Innova, Tempo, Traveler, Mini Bus, Luxury Bus on here. Our address is
शॉप नंबर 2, राय चैम्बर, नियर रेनॉल्ट शोरूम, नेशनल हाईवे नंबर 8, GIDC 4 रस्ता, वापी. Our email ID is bhuvaltravels0861@gmail.com. Contact numbers are Darshil Shah 9909861861. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. પ્રધાનમંત્રીની દમણ ખાતે ઐતિહાસિક મુલાકાતને પગલે સમગ્ર પ્રદેશમાં સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું. ત્યારે DIA માજી પ્રમુખે પણ દાભેલ, રીંગણવાડા તેમજ કચ્ચીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં સફાઈ કાર્યનું કર્યું નિરીક્ષણ અને આપ્યા જરૂરી સૂચનો. આગામી 24 ફેબ્રુઆરીના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંઘ પ્રદેશ દમણના ઐતિહાસિક મુલાકાતે આવનાર છે. આઝાદી બાદ પ્રથમવાર જ કોઈ વડાપ્રધાન સંઘ પ્રદેશ દમણ ખાતે આવનાર છે. ત્યારે તેમના આગમનને લઈ અને સ્વાગતના માટે થઈ પ્રશાસન દ્વારા વિવિધ તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે અને તેઓના સ્વાગતને લઈ કોઈ કસર બાકી રાખવા માંગતી નથી. જેના અનુસંધાને પ્રથમ તો સમગ્ર પ્રદેશમાં સાફ સફાઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં અને અધિકારીઓ દ્વારા પ્રદેશના વિવિધ સ્થળોએ સાફ સફાઈ અભિયાન કાર્યરત કરાયું હતું. તમામ અધિકારીઓ તૈયારીમાં છે. ત્યારે પ્રશાસકના આદેશ અનુસાર સંઘ પ્રદેશ દમણ વિસ્તારની સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં પણ સ્વચ્છતા જળવાઈ રહે તેને ધ્યાનમાં રાખી DIA માજી પ્રમુખ સત્યેન્દ્રસિંહ દ્વારા દમણના દાભેલ, રીંગણવાડા અને કચ્ચીગામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વિસ્તારમાં ચાલી રહેલ સફાઈ અભિયાનને લઈ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેઓએ ફરીને દરેક સ્થળે સફાઈનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું અને જ્યાં કચરો દેખાયો હતો તેને હટાવવાનો આદેશ કર્યો હતો. જે બાદ DIA માજી પ્રમુખ સત્યેન્દ્રસિંહે એ પણ જણાવ્યું હતું કે ફક્ત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમનને લઈને જ આ સફાઈ કરવામાં આવી રહી છે એમ નથી, પરંતુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં આ બાદ પણ સફાઈ અનિવાર્ય છે. જે માટે થઈને તેઓ બને ત્યાં સુધી તત્પર રહેશેનું જણાવ્યું હતું અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં તમામને સફાઈ રાખવા માટેના સલાહ સૂચનો પણ આપ્યા હતા. सबसे पहले तो मैं प्रशासक महोदय का मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि दिन रात एक कर उन्होंने जो है कोई कसर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और हम लोग का भी कर्तव्य है कि कोई कसर हम लोग उसमें नहीं छोड़ें. और उसके तहत जो है एक सफाई अभियान का जो है मिशन जो है एक चैलेंज के रूप में जो है उन्होंने लिया और 3 दिन से जो है लगातार मतलब हर क्षेत्र में हर इंडस्ट्रियल स्टेशन में खुद मैं जा रहा हूँ उनके इंस्ट्रक्शन से और मैं देख रहा हूँ जहाँ पर नहीं है ऑलमोस्ट करीब जो है अभी दमन स्वच्छ दमन अभी लग रही है. और इसको मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इसको मेंटेन रखें. ये केवल आज के लिए नहीं है. प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं केवल उनके लिए मतलब उसके लिए नहीं है, ये उनका एक मिशन है. तो इस मिशन को कंटिन्यू रखें तभी जो है एक हम लोग उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा स्वच्छ जगह में ही भगवान भी निवास करते हैं. तो इसके लिए जो है स्वच्छता एक प्रमुख जो है अहम रोल है हमारे मतलब लाइफ में जीवन में. तो आज मैं दाभेल, रिंगनवाड़ा और कच्चीगांव को मैं देखा मतलब चारों साइड मतलब हर जगह गली में भी गया, लिंक रोड में भी गया और काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है सफाई अभियान चल रही है और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है. तो इसी तरह से जो है फिर मैं शाम को भी मैं 1 घंटा के बाद फिर मैं निकलूँगा, देखूँगा जहाँ बच गया है मैं खुद खड़ा रह के और जहाँ पर नहीं है फैक्ट्री के लोगों से डिस्कस करके बाहर निकाल के उनको अवेयरनेस करके और सब लोग लगे हुए हैं इसमें. तो ये आई थिंक हमारी समझ से ये स्वच्छता अभियान जो है दमन में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ है. સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીના દાદરા ગવર્મેન્ટ શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓમાં જાગૃતતા લાવવા અર્થે પેડમેન્ટ ફિલ્મ નિઃશુલ્ક રીતે બતાવવામાં આવી. દાદરાનગર હવેલી આદિવાસી વિસ્તાર હોવાને કારણે અહીં કિશોરીઓને માસિક દરમિયાન
કયા પેડનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેની જાણકારી નથી. અહીંની મહિલાઓ વધુ પડતા કપડાનો ઉપયોગ કરે છે, જેને કારણે ઘણા રોગનો ભોગ પણ બની શકે છે. જે અંગે જાગૃતિ સંદર્ભે સિનેમેક્સ અને દાદરા જિલ્લા પંચાયત સભ્ય ભારતીબેન હળપતિ તેમજ દાદરાના સરપંચ સુમિત્રાબેન પટેલ દ્વારા દાદરા હાયર સેકન્ડરી શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓને પેડમેન ફિલ્મ નિઃશુલ્ક રીતે બતાવવામાં આવી હતી. શિક્ષણ વિભાગની અનુમતિ બાદ વિદ્યાર્થીનીઓને અને શાળાના શિક્ષિકાઓને આ ફિલ્મ બતાવવામાં આવી હતી. પેડમેન ફિલ્મ જેમાં અક્ષય કુમાર છે, જે અરિહંત ક્રિએશન માટે પણ ગુરુ છે, એમના દ્વારા જ પ્રેરણા મળીને અરિહંત ક્રિએશન દ્વારા પ્રિય સખી નેચરલ નામથી પેડ બનાવવામાં આવ્યા છે અને તે સેલવાસ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં પણ મહિલાઓ દ્વારા સ્વયં રોજગાર માટે રાહત દરે વહેંચવામાં આવે છે. ત્યારે આ ફિલ્મ જોવાથી એમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું હતું. ગામડાની મહિલાઓ જે કપડાનો ઉપયોગ કરે છે, જેને કારણે ઘણા રોગોનો ભોગ પણ બની શકે છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીનીઓને ગામની મહિલાઓને સમજાવવાનું અને કાપડના ઉપયોગની જગ્યાએ પેડનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. સાથે જ તેઓ દ્વારા રાહત દરે પેડ વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી ઘણી રાહત પણ મળી શકેનું તેઓએ જણાવ્યું હતું. આજે દાદરા પંચાયત તરફથી મેં અને સુમિત્રાબેન આપણા દાદરા સ્કૂલ હાઈ સેકન્ડરી એમાંથી 9, 10, 11 અને 12ની છોકરીઓને અહીંયા સેલવાસ સિનેમેક્સ થિયેટર છે, જેમના માલિક સંતુભાઈ પૂંજારી છે, એમના તરફથી આજે જે ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં પિક્ચર બતાવવામાં આવ્યું, જેનું નામ છે પેડમેન, જેમાં અક્ષય કુમાર આપણાને બતાવે છે કે આપણી ઘરમાં જે દીકરીઓ છે એમની જે ઉંમર લાયક થાય ત્યારે એમને જે મહિનામાં જે સમય આવે, મહિનાનો સમય, એમાં કેવી રીતે પેડ યુઝ કરવું જોઈએ અને એને યુઝ કરવાથી જે આપણા ઘરની જે બેન દીકરીઓ છે એમને શું તકલીફ થતી હોય એ પેડ યુઝ કરવાથી જે નહીં થાય, સ્વસ્થ છોકરીઓ રહે અને એમનું જીવન પણ સ્વસ્થ બને, કે કપડાં કે એવું કંઈ યુઝ કરવાથી કંઈ તકલીફ નહીં થાય, હાનિ નહીં થાય, એના માટે જે આ પેડમેન પિક્ચર છે એ એક અક્ષય કુમારની મૂવી છે, એ બતાવવામાં આવી છે. એ હરેક આપણા ભારત દેશમાં બધે જ જોવા જેવી છે અને જોઈને પછી એના પર વિચાર કરવું જેવું છે કે આ પિક્ચર જોવાથી શું ફાયદો થાય છે અને આપણી ઘરમાં દીકરીઓને જે તકલીફો થતી હોય તે દૂર થાય છે. પ્રથમ તો હું આ થિયેટરના માલિક છે સંતુભાઈ પૂજારી અને આમ ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયતથી ભારતીબેન અને સરપંચ શ્રીમતી સુમિત્રાબેન તરફથી અમારી જે શાળા છે દાદરા ગવર્મેન્ટ હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલ તરફથી અમને બતાવવામાં આવ્યું કે આ ફિલ્મ છોકરીઓને બતાવવા જેવી છે, તો એમના સહકારથી અમને આ ફિલ્મ બતાવવામાં આવી. અને ખરેખર સ્ત્રીઓમાં જે અંધશ્રદ્ધા છે કે કપડાને યુઝ કરતી હતી અને કેટલીક એવી છોકરીઓ છે જંગલમાં દૂધની બાજુની છે, હોસ્ટેલમાં રહેતી છે, એવો ખરેખર એ કપડાં જ યુઝ કરતી હતી. તો આ ફિલ્મ જોવાથી એ છોકરીઓને ઘણો બધો ફાયદો થયો અને હવેથી એ લોકો હવે સ્કૂલમાં પણ આ પેડ આપવામાં આવે છે અને બધી છોકરીઓ એ યુઝ પણ કરે છે. તો કેવી રીતે યુઝ કરે એ ફિલ્મથી જાણવા મળ્યું. પેડમેન પિક્ચરની બહુ પ્રચાર જોયો પછી મારા સિનેમામાં લગાવવામાં આવ્યો. પિક્ચર મેં પોતે મારું ફેમિલી સાથે મેં જોયું તો મને એક થયું કે આપણી દીકરી જે 10મું, 11મું, 12મું ભણે છે, 14થી 15 વર્ષમાં જે 1 મહિનાનો 5 દિવસ માસિક પીરિયડ કહેવાય ને, એ માસિક પીરિયડની અંદર બચ્ચા લોકોને કોઈ ખોટી બીમારી નહીં ફેલે, જે પેડની જગ્યા પર એ લોકો કપડાં જે અસલ વસ્તુ છે તે યુઝ કરે ને તેનાથી જે ગંદકી ફેલાય ને શરીરને નુકસાન પહોંચે ને, આ બધું પિક્ચરમાં જે બતાવવામાં આવ્યું ને થોડો ઘણો અમને ખબર પણ હતી. તો એ પિક્ચર જોઈને મને એમ થયું કે આ અગર પિક્ચર મારે ત્યાં લાગે, ભલે હવે ગરીબ વર્ગ છે, તો મેં એક પહેલાં થોડા દિવસ પહેલાં ગોલંડાની સ્કૂલને ઇન્વાઇટ કરેલી ને મારા તરફથી ફ્રીમાં મેં મફતમાં પિક્ચર બતાવ્યું છે ને મને એ થયું કે ભારતીબેનને પણ મેં આગ્રહ રાખ્યો અને સરપંચને બી મેં કહેવામાં આવ્યું સુમિત્રાબેનને કે તમારા દાદરા વિસ્તારની જે હાઈ સેકન્ડરી સ્કૂલ આવે, 10મા, 11મા, 12મા છોકરી જે ભણે છે, તો આ પેડમેન પિક્ચર અમે મારા તરફથી હું મફત બતાવવા માગું છું.
છું, તો હું એમનો આભાર માનું છું. ટીચર સ્ટાફનો બી આભાર માનું છું કે એમણે મારી વાત ધ્યાનમાં લીધી ને એમણે બી કહ્યું કે આ વસ્તુ ખરેખર આપણે બતાવવું જોઈએ. તો ભારતીબેને મહેનત કરી, સરપંચે મહેનત કરી ને ટીચર લોકોએ પણ મહેનત કરી ને આજે ખરેખર મને એક ઇન્સાન તરીકે સેવા કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે ને મેં ખરેખર મારા અસલ વ્યાજ મને મળ્યું છે. અસલ મને કમાણી થઈ છે કે મારી નાની નાની દીકરી લોકો પિક્ચર જોવા મારા સિનેમામાં આવ્યું ને મને ખરેખર મેં ફ્રીમાં બતાવ્યું પણ મને મોટો નફો થયો છે એવું મેં અનુભવ લેવું છું. તો હું બધાનો સ્ટાફનો અને બધી દીકરીઓનો આભાર માનું છું ને અપેક્ષા અને વિનંતી કરું કે તમે નાની બચ્ચી લોકો છે, દીકરી લોકો છે, આ પિક્ચરમાં સારી સમજ આવી છે, કોમેડી બી હતું, સામાજિક પિક્ચર બી હતું ને બધી રીતે તમને 3-2.5 કલાકનું જે મજા આવી છે ને એમાં જે શીખવાનું મળ્યું છે તો ખરેખર આ વસ્તુ તમે આજે 120-130 છોકરી લોકો આવી છે તો મેં એવી અપેક્ષા રાખું મારી દીકરીઓ પાસે કે આ વસ્તુ તમારા સમાજની અંદર દરેક લોકોને પ્રચાર તમે કરો ને પેડ બધા યુઝ કરે ને જે તંદુરસ્ત રહે અને રોગચાળાથી મુક્ત રહે એવી હું અપેક્ષા રાખું છું ને બધાનો આભાર માનું. पैडमैन पिक्चर में सब लड़की के लिए सुरक्षित पैड बनाया है क्योंकि सब लड़कियां उससे बीमार होती है और कपड़े से बीमार होती है और कपड़ा ख़राब रहता है, इसलिए उसने पैडमैन बनाया है. मूवी बहुत अच्छी थी पैडमैन की. ये तो पूरे देश में फैले चाहिए. पैड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है देश में. પારડી સ્થિત સરકારી સાયન્સ કોલેજના બીજા વાર્ષિકોત્સવની ઉજવણી હર્ષોલ્લાસ સાથે કરાઈ, જેમાં કોલેજના લગભગ 800 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ લીધો હતો ભાગ. પારડીમાં જૂની મામલતદાર કચેરી ખાતે આવેલ સરકારી સાયન્સ કોલેજના બીજા વાર્ષિકોત્સવની ગુરુવારના રોજ મોરારજી દેસાઈ ઓડિટોરિયમ હોલ ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ વિવિધ કૃતિઓ રજૂ કરી હતી. 800 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. સાથે જ કાર્યક્રમમાં વર્ષ દરમિયાન વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેનાર તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. વાર્ષિકોત્સવ સરગમ મ્યુઝિકલ પાર્ટીના સુરતાલે કોકિલ કંઠી, પલક પંડિત અને શિવરાજી પંડિતે વિવિધ ગીતો અને ગરબા રજૂ કર્યા હતા, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો અને વાર્ષિકોત્સવની ઉજવણી કરી હતી. આજે સરકારી વિજ્ઞાન કોલેજ વાલોડનો બીજો વાર્ષિક મહોત્સવ અને ઇનામ વિતરણ સમારંભ હતો, જેમાં કોલેજના લગભગ 800 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. કોલેજનો પ્રથમ વર્ષ, દ્વિતીય વર્ષ અને તૃતીય વર્ષમાં જે વિદ્યાર્થીઓ પહેલા અને બીજા ક્રમે આવેલા દરેકને એવોર્ડ અને સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યા. અને કોલેજમાં વર્ષ દરમિયાન જે બધી સ્પર્ધાઓ થયેલી, શબ્દધારા અંતર્ગત ખેલકૂદની સ્પર્ધાઓ, એ દરેકમાં પહેલા બીજા ક્રમે જે વિદ્યાર્થીઓ આવેલા દરેકને ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યું. સમારંભમાં પ્રમુખ સ્થાને જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર ટંડેલ હાજર રહ્યા, તેમજ સંઘના માનનીય કલેક્ટર શ્રી મગનભાઈ ગોસ્વામી, પાર્ટીના જાણીતા પ્રચારક શ્રી રાજેશભાઈ રાણા, સુરતથી કવિ અને સાહિત્યકાર પ્રકાશભાઈ પરમાર, MC ચૌધરી વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા. કોલેજના બધા સ્ટુડન્ટ સાથે બહુ મજા કરી. અમને ગાવાની બહુ જ મજા આવી. બધાએ ખૂબ એન્જોય કર્યો. એન્જોય લોટ. બધા ટાઈપના સોંગ ગાયા, અહીંના ગરબા પણ ગાયા. એટલે ગુજરાતી હતા તો થોડા ગરબા પણ ગાયા, તો બધાને બહુ મજા આવી અને અમે પણ બહુ એન્જોય કર્યું. સેલવા સ્થિત શ્રીમતી દેવકીબા મોહનજી ચૌહાણ કોલેજ ઓફ કોમર્સ અને સાયન્સમાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ સાથે વાર્ષિકોત્સવ તરંગનું કરાયું હતું આયોજન. સેલવા સ્થિત શ્રીમતી દેવકીબા મોહનસિંહજી ચૌહાણ કોલેજ ઓફ કોમર્સ એન્ડ સાયન્સમાં રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની સાથે પ્રથમ વાર્ષિકોત્સવ તરંગનું હર્ષોલ્લાસ સાથે આયોજન કરાયું હતું. આ અવસર પર કોલેજ પરિસરમાં આયોજિત કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ દાદરાનગર હવેલી સાંસદ નટુભાઈ પટેલ, સેલવાસ નગરપાલિકા પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણ, લાયન્સ ક્લબ ઓફ સેલવાસ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ચેરમેન ફતેહસિંહ ચૌહાણ, હીરાભાઈ પટેલ સહિત અન્ય લોકોએ દીપ પ્રજ્વલિત કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી. જે બાદ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ કાર્યક્રમમાં વિવિધ કૃતિઓ જેવી કે
ધાર્મિક તેમજ હાસ્ય નાટક, આકર્ષક પિરામિડ નૃત્ય, સંગીત તેમજ તારપા નૃત્ય રજૂ કર્યું હતું, જેનો ઉપસ્થિત સૌ કોઈએ લુફ્ત માણ્યો હતો। આ સાથે જ વર્ષ દરમિયાન કોલેજમાં આયોજિત વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં વિજેતા થયેલ વિદ્યાર્થીઓને પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવ્યા હતા। ત્યારે આ અવસર પર કોલેજના પરિસરમાં લાયન્સ ક્લબ ઓફ સેલવાસ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ચેરમેન ફતેહસિંહ ચૌહાણની સાથોસાથ મુખ્ય અતિથિ દાદરાનગર હવેલી સાંસદ નટુભાઈ પટેલ, સેલવાસ નગરપાલિકા પ્રમુખ રાકેશસિંહ ચૌહાણ, બલવંતસિંહ ચૌહાણ, ડોક્ટર છત્રસિંહ ચૌહાણ સાથે પ્રદેશના અન્ય અગ્રણીઓ, કોલેજના આચાર્ય અંબાદાસ જાદવ, દિગ્વિજયસિંહ પરમાર સહિત વરિષ્ઠ પ્રતિનિધિ તેમજ કોલેજ ટ્રસ્ટી સાથે કોલેજ સ્ટાફ, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ અને તેઓના વાલીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। बड़ी अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ प्रस्तुत की। इस प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को भी उजागर करने का काम किया है। जिन बच्चों ने यह अपनी कृतियां प्रस्तुत की उनका हम अभिनंदन करते हैं। समाचारों अंत में फरी एक नजर આજના મુખ્ય સમાચારો ઉપર। પ્રધાનમંત્રીના આગમન પહેલા આર્મ ફોર્સે મોરચો સંભાળ્યો। પોલીસ વિભાગે સમગ્ર પ્રદેશમાં સઘન સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવ્યો। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દમણ દીવને જોડતી પવનહંસ હેલિકોપ્ટર સેવા સહિત કુલ 1000 કરોડની 37 યોજનાઓનું લોકાર્પણ કરશે। વાપીમાં 5 ફેબ્રુઆરીના રોજ એક બર્થડે પાર્ટીમાં અને હોસ્પિટલમાં મારામારી કરનાર 3 ફરાર આરોપીની પોલીસે કરી ધરપકડ। પાર્ટી વલસાડી ઝાપા કુંભારવાડ વિસ્તારમાં 8 મકાનોના તાળા તૂટ્યા। ચોરોએ અંદાજિત 15000ના માલમત્તાની ચોરી કરી ફરાર થયા। તો દર્શક મિત્રો, આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચારો। નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।